Welcome back to this new session. And in this session, we will be covering the remaining questions from the exercise 3.6. So we have covered the first 13 questions. Not first, I think we have left the 3-4 starting questions. Those questions we will be seeing after the properties of the combination. Maybe probably after 2 more days. Okay, so let's start the question number 14 here. So those who were absent for the class, please go through the video, because that will be the only way to understand today's topic. Okay, so let's have the 14th one. Yes. So what it says, find the number of triangles formed by joining the 12 points if no 3 points are collinear. First one. And the second one is 4 points are collinear. Okay. Now see, what you have to form is triangle. And we know that for a single triangle, how many points we require? 3. And there are total 12 points we have. Means what? N is becomes 12. Total available कितना है? N is equals to 12. And requirement कितने का है? R becomes 3. Okay, for a triangle. ठीक है? Means what? How many triangles you can form? Out of these 12 points, how many triangles you can form? Yes, what will be the answer for the first question? It's 12C3. 12C3 will be your answer. 4 कसं काय झालं? It is 12C3. Means what we are doing, there are total 12 players. Let's take again those same example. Okay, there are suppose 12 players and we want to select any 3 players for a team. So in how many ways you can do that? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा इथे समजा हे असे, विल टेक एक्झाम्पल ऑफ 4 पॉइंट्स, दॅट विल बी इझी टू अंडरस्टँड. ओके, दीज आर द 4 points. Now how many triangles we can form out of these 4 points? Let's take this can be your triangle 1, this can be the another triangle. ओके, बरोबर आहे ना? या 4 पॉईंट मधून हे असे वेगवेगळे आपल्याला ट्रायंगल्स फॉर्म करता येतात. अजून काय होऊ शकतो? हा असा एक ट्रायंगल होऊ शकतो, 3 झाले. आणि हा असा एक ट्रायंगल होऊ शकतो, 4 झाले. सो देर आर टोटल 4 ट्रायंगल्स वी कॅन फॉर्म. सो 4 पॉईंट मधून ट्रायंगल्स किती? सो अवेलेबल आर 4 पॉइंट्स and I require any 3 set of 3 points. So 4C3 is nothing but 4 only. Hope you are getting this. We have total 12 points. In that 12 point I want to form a group of 3 points. Group of 3 point form झाला means what? We formed one triangle. Okay, so 12C3 is the number of triangles we are getting. It is nothing but 12, 11, 10 divided by 1, 2, 3. ये 3 दूनी 6, ये 6 दूनी 12, ये कितना हो गया? 220. So there are 220 triangles we can form by joining the 12 points. Is it okay? Yes sir. So ये तो हो गया पहला. अभी दूसरा देखो क्या बोल रहा है कि 4 points are collinear. 4 points are collinear means what? त्याच्यातले 4 out of those 12 points there are 4 points which are collinear. Okay, first of all tell me, if these 4 points are not collinear, then how many triangles we could form? जर समजा हे 4 पॉइंट जर कोलिनियर नसतील, ओके, रॅन्डमली कुठलेही हे 4 पॉइंट असते असे, ते आपल्याला किती ट्रायंगल फॉर्म करता आले असते? 12C4. 12C4. Why 5 4? We are forming a triangle, and for a triangle you require 4 points or 3 points? 3. You require 3 points. Okay, so total जर समजा कुठले जर म्हणजे the first case no 3 points are collinear means what? All the points are non-collinear. First case. Okay, and the answer to the question is what? It is 220. Now out of these 12 points there are 4 points which are collinear.
Now my question is what? How many triangles we can form by using these 4 collinear points? 4C3. ओके गुड 4C3 बरोबर आहे. बट मी काय म्हटलं की हे 4 पॉईंट कोलिनियर आहेत, म्हणजे दे आर लाईंग ऑन अ सेम लाईन. देन हाऊ मेनी ट्रँगल्स वी कॅन फॉर्म? नो ट्रँगल. यू कॅनॉट फॉर्म एनी ट्रँगल विथ द हेल्प ऑफ these 4 collinear points. I hope you are getting this. Whenever the points are collinear, we cannot form any triangle. For a triangle, what is the requirement? The 3 points should be non-collinear. ओके, जर हे असे असतील तर आपल्याला ट्रायंगल फॉर्म करता येईल. अदरवाइज नो, वी कॅनॉट फॉर्म अ ट्रायंगल. कोलिनियर मीन्स सर स्ट्रेट कोलिनियर लाईन मीन्स मध्ये दे आर लाईंग ऑन अ सेम लाईन. ओके Collinear सर. means they are lying on a same line. Okay, you don't know the collinearity. Okay, नाही collinear समजतंय means सर. collinear means what? They are lying on a same line. Okay, collinear. Okay, same line, lying on a same line. Okay, see here. अभी अपने पास टोटल 12 पॉइंट्स है. Now we have total 12 points. How many triangles we could form if no 3 of the points are collinear? Means जर सगळेच्या सगळे जर वेगवेगळे पॉइंट असतील then we could form 12C3 number of triangles. Is it okay? Now Yes. in that 12C3 the condition is given what? The 4 points are collinear. आता हे 4 points collinear ते आपण ऑलरेडी काउंट केलंय ह्या 12C3 मध्ये. But actually these triangles are what? These are not triangles. These 4 points are collinear points. Then you cannot form any triangle with the help of these 4 collinear points. But you have taken here 12 means what? We have assumed that all the points are collinear, non-collinear points. That's why we have taken here 12C3. But in these 12 points 4 points are collinear. म्हणजे त्याच्यापासून जे ट्रायंगल फॉर्म झाले ते पण तुम्ही ह्याच्यामध्ये काउंट केलं आहे. 4 पासून जे ट्रायंगल फॉर्म झाले, 4 पॉईंट पासून किती ट्रायंगल फॉर्म झाले? 4C3 when they are non collinear. Okay, so what we have to do? We have to subtract these many 4C3 triangles from these 12C3 minus 4C3. This will be your answer. समजतंय का? येस सर. हो सर. बाकीचे सगळ्यांना ओके. ओके, सो आपण काय कन्सिडर केलं आहे की ऑल आर नॉन कोलिनियर कन्सिडर केलं आधी, मायनस कोलिनियर कन्सिडर केलं. ऑफकोर्स ना, जर कोलिनियर पॉईंट्स असतील तर आपण ट्रायंगल्स फॉर्म नाही करू शकत. मग आता इथे काय केलं मी की टोटल वी फर्स्ट अज्युम दॅट ऑल दी पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. So we got the 12C3 number of triangles. But in that 12C3, that is 220 answer is ka. So in that 220 we have counted the triangles which have formed with the help of these 4 collinear points. But these are what? These are the wrong triangles. Here triangles नाहीच आहेत. So those many triangles I have to remove here. So किती triangles होते ते? 4C3 triangles we have to remove, which is nothing but 4. So 220 minus 4, which is nothing but 116. Oh sorry, 216. समझते? हो सर. परफेक्ट. ओके, सो आंसर क्या क्या हो गया अपना? सो 220 एक आंसर हो गया एंड दूसरा आंसर है अपना 216. सो फर्स्ट आंसर and this is the second answer. Okay, ज्यांना समजलं नाही प्लीज you can ask doubt at any time. So let's take the next one. Very important question, this one 15th one. Actually सगळेच क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहेत आपल्यासाठी. Okay, a word has 8 consonants and 3 vowels. How many distinct words can be formed if 4 consonants and 2 vowels are chosen? How many distinct words can be formed
if 4 consonants and 2 vowels, chosen. Who will tell me the answer to this question or approach? At least approach. काय करायचंय, व्हॉट इज क्वेश्चन इज, आपल्याला टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म करायचे. हाऊ मेनी वर्ड्स वी कॅन फॉर्म. ओके, अँड इन दॅट वर्ड आय रिक्वायर 4 कॉन्सनंट्स अँड 2 vowels. ओके, सो इफ यू कन्सिडर दिस पार्ट, हे इथून एवढा जर पार्ट कन्सिडर केला, दिस पार्ट वी हॅव ऑलरेडी सॉल्व्ड वेन वी वर इन दी permutation. Tell me in how many ways you can, so how many words we can form with the help of 4 consonants and 2 vowels. किती वर्ड्स फॉर्म होतील? 4 consonants and 2 vowels means 4 consonants and 2 vowels means these are nothing but the 6 alphabets we have. So in 6 alphabets, how many words you can form? 6 factorial. 6 factorial, exactly. See here, 1 2 3 4 5 6. So 6 alphabets we have to arrange, all of them we have to arrange, so that can be, answer will be what it is, a 6 factorial. पहिल्यासाठी 6 ऑप्शन आहेत, नंतर 5, नंतर 4 3 2 1. ओके, दिस इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल. ओके, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द प्रीवियस कंसेप्ट्स. वो ऐसा नहीं होना चाहिए, पुढचा पार्ट मागचा पार्ट साथ में लेके चलना है सब कंसेप्ट को. जर समजा त्याने म्हटलं की डायरेक्टली 4 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल से मुझे वर्ड बनाना है, सो द आंसर विल बी व्हाट इट इज, द 6 फैक्टोरियल. बट इज दिस द ओनली आंसर वी हैव? नो. देन व्हाट is missing here? How we can select 4 consonants and 2 vowels from 8 consonants and 3 vowels? सर कॉन्सोनंट्स आणि वॉवेल्स आधी सेपरेट करून घ्यायची का केस? येस, सेपरेट वेगवेगळे करायची गरज नाही आहे. बघा इथे, हा आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस पार्ट एव्हरीवन. नाउ द पार्ट मिसिंग इज व्हाट, वी हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट, वी हैव टू फर्स्ट चूज 8 consonants, sorry 4 consonants out of 8. So 8 consonants are there, we have to select 4. So in how many ways we can do that? 8C4. 8C4. There are 3 vowels, we have to select 2 vowels. How many ways we can do? 3C2. If you want to form a word, then what will we see, the sentence कसा असेल? First choose consonant and choose vowel and arrange all of them. मग काय होईल? कॉन्सोनेंट आंसर आ गया 8C4, वॉवेल का आ गया 3C2 एंड अरेंज वर्ड्स कितना आ गया भाई? ये 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल. क्या करना है इनको अभी? मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लिकेशन. दिस विल बी योर आंसर. When you solve this question step by step, the question becomes very easy. Is it okay everyone? येस सर. येस सर. हाँ बोला. हो सर. 6 फॅक्टोरियल कसं काय आलं? बघा राईट तिथे, हाऊ मेनी वर्ड्स वी कॅन फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ 4 कॉन्सोनंट 2 वॉवेल्स. जर समजा तुम्हाला सांगितलं की ABCD हे 4 अल्फाबेट्स आहेत, किती वर्ड्स फॉर्म होतील ह्याच्यापासून? 4 फॅक्टोरियल. 4 फॅक्टोरियल, बरोबर आहे. आता ह्या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी काय दिलंय की 4 कॉन्सोनंट्स आणि 2 वॉवेल्स आहेत, म्हणजे टोटल किती झाले? 6 अल्फाबेट झाले ना. हो सर. हाँ, मतलब 6 alphabets can be formed, can be arranged in 6 factorial ways. समझ सर समझ. हाँ. Perfect. I hope this question is clear everyone. 15. येस सर. Good. Sir. So let's say the next one. Okay. So these set of questions 16, 17, 18, 19 and 20 we will see afterwards after looking at the properties of the combination. So first let me finish all these wording questions first. So 15 नहीं 16 17 18 19 20 we will solve maybe tomorrow. So let's take the 21st question. In how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party? Okay, so tell me, what do you mean by at least?
At least means what? कमीत कमी. Minimum 3 students, minimum 3 friends I want to a party. मग 2 चालतील का? नाही. नहीं, 2 नहीं चलेगा. 3 चलेगा? हो हा. 3 चलतील, 4 चलतील, हो 5 चलतील, हो. हो 6 चलतील. नाही नाहीये कारण तिथे 6 नाहीच आहेत. ओके, परफेक्ट. सो ॲटलिस्ट मीन्स व्हॉट? 3 3 to or 4 5. or 5. Okay, so instead of plus I will first write down or. Okay, means for a party I want at least 3 friends or 4 friends or 5 friends. How many total friends you have? 5. Okay, so 5 मधून 3 कसे येतील हो? So Five. how many ways you can have 3 friends to a party out of 5? So it will be 5c3, 4, 5c4, 5c4 And and five. 5c5. 5c5 as you are using or here, so the answer will be what? 5c3 plus 5c4 plus 5c5. Okay, so इसका आंसर होमवर्क करेगा आप. Yes हो sir. किती आलं हे? 5 5 4 3 1 2 3 प्लस 5 प्लस 1. ठीक आहे, होमवर्क करा, याचा आन्सर येऊन जाईल तुम्हाला. इज इट ओके? क्वेश्चन समजला? हो सर परफेक्ट. सो लेट्स टेक द 22nd क्वेश्चन. सर झाला त्याचा आन्सर आला. हो, येणार त्याचा आन्सर. 10 plus 5 plus 1 16. बघा ना इसका सर, कितना तिथल्या आ गया? तिथे कट ये करा. 3 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये हाँ. 10, ये 5 और ये 1. टोटल आंसर इज 60. ओके, डू प्रॅक्टिस. ठीक आहे, वन्स वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्बिनेशन ना, हे कॅल्क्युलेशन अजून तुम्हाला सोपे होते. Okay sir. Next question is, a group consists of 9 men and 6 women. Okay, a team of 6 is to be selected. Okay, how many of possible selections will have at least 3 women? Very good, at least 3 women. बघा इधर क्या क्या है अपने पास. We have total 9 men, 6 women, and I want to form a team of 6. Very important, huh? I want to form a team of 6. Total I want to select 6, but in that 6, in this 6, what you want? At least 3 women. Okay, so at least 3 women. मग 4 women चलेगा? हो चलेगा. 5 women चलेगा? हो. हो चलेगा. 6 women चलेगा? हो. व्हेरी गुड. आता जर समजा फक्त तुम्ही 3 वुमन जर सिलेक्ट केला तर इज दिस कंडिशन सॅटिस्फाईड? नो, बिकॉज व्हॉट यू वॉन्ट, आय वॉन्ट आय वॉन्ट एक्झॅक्टली 6 पीपल इन दॅट टीम. जर 3 वुमन असतील तर मग उरलेले 3 काय असतील हो? Men's. उरलेले 3 मेन असायला पाहिजेत. हो सर. म्हणजे व्हॉट? 3 वुमन अँड 3 मेन. आय होप यू आर गेटिंग दिस. So here we have the or case, so I am taking plus sign or. Okay, मी लिहितो इथे or 4 women and 2 men, because what? I want total 6 people in the team. 5 women and 1 man, 6 women and 0 man. Is this okay? हो सर So the team of 6 will have these many options. So 3 women, 3 men, 3 women, 3 men, or 4 women, 2 men, or 5 women, 1 man, or 6 women. Is it okay, everyone? Now tell me, in how many ways you can select 3 women out of 6? किती वुमेन है अपने पास? 6 वुमेन है अपने पास. ये देखो भाई, 6 वुमेन है एंड 9 men है. सो टेल मी, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस 3 वुमेन? 6c3. 6c3. व्हाट अबाउट दिस मैन? 3 men. 9c3. 9c3. क्या करेगा इसका दोनों का भी? मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज आई वांट बोथ. वुमेन भी चाहिए, मैन भी चाहिए भाई, इसलिए बोथ एंड आएगा. Okay. Okay. Then we have or.
So this will be 6C4 and Yes. 9C2 हाँ. plus 6C5, 9C2, 9C1 plus 6C6 plus you can write here if you want 9C0. Is this okay? हो सर. सर And लास्टला whenever 9C0 9 कुठे से 0 9 लोक आहे. कंपल्सरी नाहीये ना? नाही ना, 9C0 is again it is equals to 1 only. If you solve हाँ. this 9C0 is nothing but 1. लिहायचं लिहू शकता, नाही लिहायचं नाही लिहू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. Okay, and if you observe here one thing, you have to select six people for a team, and if you count here r 3 plus 3 6 झाले, 4 plus 2 6, 5 plus 1 6 and 6 plus 0 is 6. Means what? Each and every condition should be satisfied. Is it okay? Yes sir. हो सर. So solve this, take a homework, solve this and get to the answer. Next question number 23. Okay, a committee of 10 persons is to be formed from a group of 10 women and 8 men. How many possible committees will have at least 5 women? Okay, first question है, how many possible committees will have men in majority? This is the second question. Okay, सेम क्वेश्चन है, वरती जसा क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है. होमवर्क करता का करू मी इथे? होमवर्क करतो सर. Okay, perfect. See here, hint देतो मी तुम्हाला. In the first case, how many possible committees will have at least 5 women? At least 5 women means what? You may have 5 women or 6 or 7 or 8 or 9 or 10. Total group किती फॉर्म करायचं आहे? 10. कमिटी शुड हॅव 10 पर्सन्स. सो हो गया Yes. भाई 10 लोक. हे 5 6 7 8 हे वुमनची कंडिशन. मग ह्याच्यासोबत मेन किती असतील हो? 5. 6 सोबत मेन किती असतील? 4. ह्याच्यासोबत असतील 3, ह्याच्यासोबत 3. 2, ह्याच्यासोबत 1 आणि 1. ह्याच्यासोबत 0. नाउ टेल मी व्हॉट अबाउट दिस मेजॉरिटी विल बी मॅन मीन्स व्हॉट? 10 मध्ये मेजॉरिटी ही मॅनची असायला पाहिजे. सो सेकंड केसची कंडिशन कसे असेल? 10 मध्ये मेजॉरिटी मतलब 50-50 मतलब इक्वल आहे. मेजॉरिटी मतलब 5 पेक्षा जास्त असायला पाहिजे. सो 6 मॅन, 6 men and 4 women. Are you getting? This is called a majority. 7 men, 3 women. 8 men, 2 women. 9 men, single woman. And 10 men. This is called the majority. I hope you are getting it. Yes. तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा बॉस 2 men and 8 women. यहाँ पे मेजॉरिटी लेडीज का हो गया ना, विच इज नॉट अलाउड इन दिस क्वेश्चन. इज इट ओके? सर सो सॉल्व दिस. हाँ यस. 9 मेन आणि 10 मेन होऊ नाही शकत ना. 8च का मेन बरं? दिले. हो का? हो. Excellent, excellent, very good. So we don't have 9 and 10, so these cases will not be there. Very good, perfect. Okay, so मग इथे काही प्रॉब्लेम नाही. फर्स्ट क्वेश्चन में काही प्रॉब्लेम नाही, सेकंड मध्येच येस. सो 6 7 8 शुड बी युअर आन्सर. आर यू गेटिंग? व्हेरी गुड. हो सर. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन. Yes sir. Question number 24. Yes. Okay. A question paper has 2 sections. Okay. Section 1 has 5 questions and section 2 has 6 questions. A student must answer at least 2 questions from each section among 6 sections. Sorry, 6 questions. He answers. अरे बाप रे. How many different choices does the student have in choosing the questions? Okay. बहुत confusing question है. देखो यहाँ पे. ओके, क्या क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पेपर हैज 2 sections. ओके, सेक्शन 1
and section 2. Section 1 has 5 questions and section 2 has 6 questions. Okay, number of total questions. A student must answer at least 2 questions from each section among 6 questions he answers. ह्याचा अर्थ काय हो? What is the meaning of this sentence? A student must answer at least 2 questions from each section. म्हणजे ह्या सेक्शन मधून 2 क्वेश्चन काढायचे आणि ह्या क्वेश्चन मधून 2 क्वेश्चन सॉल्व करायचे. बट तो टोटल किती सॉल्व करतोय? 6 सॉल्व करतोय टोटल. 6. Total he is solving 6 question, and in that 6 question he must solve 2 questions from the section 1 and 2 question from the section 2 at least. अभी क्या क्या हो सकता है देखो, ये 6 का ऑप्शंस टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करता येतो. म्हणजे ह्याचे ऑप्शन कसे होऊ शकतात बघा इथे. पहिल्या ह्याच्यात 2 आणि जर समजा पहिल्या सेक्शन मधून 2 काढले तर दुसऱ्या सेक्शन मधून किती सॉल्व करायला पाहिजे? 4. 4. मिनिमम 2 करायचेत ना सर? ॲटलिस्ट बोला ना. येस, ॲटलिस्ट बोला. ॲटलिस्ट 2 क्वेश्चन्स फ्रॉम इच क्वेश्चन, इच 2 सेक्शन. and 4. ओके, हे झालं. ही पहिली केस असेल, केस नंबर 1. केस नंबर 2 मध्ये असं पण होऊ शकतं ना हो, दुसऱ्या सेक्शन मधून तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करतोय, मग पहिल्या सेक्शन मधून तो 4 सॉल्व करायला पाहिजे, कारण हो. टोटल त्याला 6 सॉल्व करायचे. केस नंबर 3 अशी असू शकते की पहिल्या सेक्शन मधून तो 3 सॉल्व करतोय आणि दुसऱ्या सेक्शन मधून पुन्हा 3 सॉल्व. 3. See, each and every case the condition is getting satisfied. What is the condition? Is at least 2 question from 2 sections. 2 क्वेश्चन इथे, 4 इथे, 4 इथे, 2 इथे आणि 3 आणि 3. Is it okay? Once you get this concept or once you get these cases, now your question becomes very simple. सर, Tell me. हा, yes. केस 2 आणि केस 3 चं परत एकदा सांगा ना. Okay, see here. ही केस, ह्या केसमध्ये काय झालं की 2 क्वेश्चन तो सेक्शन 1 मधून सॉल्व केला आणि 4 क्वेश्चन उरलेले तो सेक्शन 2 मधून सॉल्व करतोय. ठीक आहे. आता मे बी केस 2 कशी असेल बघायचं. केस 2 विल बी व्हॉट, की त्या स्टुडंटला मे बी सेक्शन 2 खूप अवघड वाटला, बिकॉज द क्वेश्चन 2 सीम्स टू बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर दॅट स्टुडंट. व्हॉट ही विल डू, ही विल पिक एनी 2 क्वेश्चन्स फ्रॉम दिस सेक्शन 2, पण त्याला 6चे 6 क्वेश्चन सॉल्व करायचे टोटल. मग तो काय करेल, पहिल्या सेक्शन मधून 4 क्वेश्चन सॉल्व करेल. हो. ओके. और ही मे फाइंड दॅट इकडून 3 क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत पहिल्या सेक्शन मधून आणि उरलेल्या दुसऱ्या सेक्शन मधून त्याला पुन्हा 3 क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत. अशी पण केस होऊ शकते. समजतंय का? हो सर, कळलं. Okay, so once you get these options, once you get these cases, now question becomes very simple. Like what? 2 questions out of what? 5. पहिला सेक्शन, say this is section 1, this is section 2. मग सेक्शन 1 मध्ये 2 क्वेश्चन कसे सॉल्व करणार तुम्ही? In how many ways you can solve 2 questions? 5C2. So it will be 5C2. कारण 2 सिलेक्ट करायचे आहेत तुम्हाला किती मधून? 5 मधून. 5 मधून. इथे 4 आहेत. आता ह्याला कसं सिलेक्ट करणार तुम्ही? टोटल तुमच्याकडे आहेत 6. 6 मधून 4, सो इट बिकम्स 6C4. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन असेल, कारण अँड आहे. अँड असेल तरच तुम्ही टोटल 6 ला येणार आहे. 2 + 4 is 6. ओके, गेटिंग? Yes. हो सर. परफेक्ट. व्हॉट अबाउट दिस 4? इट विल बी 5C4 5C4 आणि and 6C2. 6C2. So this will be 5C3. 5C3 आणि 6C3. perfect. Is it okay everyone? Yes. Okay, so इसको भी होमवर्क ले लो एंड सॉल्व कर दो इसको. Okay, perfect. Now let's see Sir. the next one. हाँ, yes. याची नंतर ऍडिशन करायची ना? हाँ, ते खूप इम्पोर्टेंट है. यस. और है, यस, ऑफ कोर्स इसका बाद में एडिशन करना पड़ेगा, बिकॉज वी मे हैव केस 1 और केस 2 और केस 3. ठीक है. सो ऐड. वेरी गुड बेटा.
Next is the 25th question. So these all questions we have already covered when we were looking at the theory part. ठीक आहे, जिथे मी 11 कंडिशन्स दिले होते वेगवेगळे, ते 11 कंडिशन्स आपण इथे डिस्कस करतो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन्स. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 25th. देर आर 3 विकेट कीपर्स. विकेट कीपर 3 आहेत. ठीक आहे, बॉलर्स 5 आहे अपने पास. अँड अमंग 22 किती झाले हो हे? 8. राहिले किती? टोटल 22 आहेत तुमच्याकडे. ठीक है, 14 राहिले का? 14 आणि 8 हो 22 है. सो ये बॉलर हो गए. सो बाकी के सब बैट्समैन हम लोग कंसिडर करेंगे. ओके, सो वो हो गए टोटल 14. ओके, नाउ अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड सो दॅट टोटल सिलेक्शन किती लोकांची करायची? 11 लोकांची. सो दॅट देर इज एक्झॅक्टली 1 विकेट कीपर. ह्या 11 मध्ये. ओके, इन दिस 11 आय वॉन्ट 1 विकेट कीपर, exactly 1 wicket keeper, and at least 4 bowlers. At least 4 bowlers means what? I could have 4 bowlers or 5 bowlers. 6 bowler होतील का? नाही, 6 बॉलर का होणार नाही? कारण आपल्याकडे फक्त 5च बॉलर आहेत अवेलेबल. at least 4 bowlers means what? I could have 4 bowlers or 5 bowlers in my team. ओके, मग आता ह्याला केस मी कशी लिहितो बघायचे. आय वॉन्ट एक्झॅक्टली 1 विकेट कीपर, दॅट इज ओके. ॲट लिस्ट 4 बॉलर्स, सो लेट्स टेक 4 बॉलर्स हियर. इफ आय टेक 4 बॉलर्स, हाऊ मेनी आर रिमेनिंग? 6 बॅट्समॅन. आपल्याला टोटल 11 काढायचे. 11 मधून हा 1 गेला आणि हा 4 गेले, म्हणजे 5 प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट केलात तुम्ही. नाउ आय हॅव टू सिलेक्ट 6. आर यू गेटिंग दिस? येस. So this is what case number 1, where we are selecting 4 bowlers. So tell me, what about this? हा किती वेज मध्ये काढू शकता तुम्ही? 1 wicket keeper can be selected in out of 3. 3C1. So this will be 3C1. 4 bowlers out of 5. That is 5C4. 5C4. Okay, and 6 out of किती काढणार आता? 14. 14. Okay, 6 out of 14. So it will be 14C6. अभी इस सब का क्या करोगे आप? Multiplication. मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम. ठीक है, विकेट कीपर, बॉलर एंड देन बैट्समैन. सो दिस विल बी द आंसर टू योर केस नंबर 1. समझते? आंसर नंबर 1. अभी केस 2 देखो भैया. आपके केस 2 विल बी व्हाट? 1 विकेट कीपर तर कंपल्सरी पाहिजेच आपल्याला, कारण त्यांनी सांगितलं की एक्झॅक्टली 1 विकेट कीपर चाहिए मुझे. उसके बाद एटलीस्ट 4 बोला था कि 4 का केस हो गया यहाँ पे. सो नाउ यू विल बी हैविंग 5 बॉलर्स. इफ यू आर सेलेक्टिंग 5 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर, हाउ मेनी रिमेनिंग? 5. कारण 5 आणि 6 प्लेयर्स यू हॅव ऑलरेडी selected. Now I have to select remaining 5 players. Okay, so these are the 5 batsmen we'll consider. So this could be done in 3C1 ways, and this will be in 5C5 ways, and this will be done in 14C5. 14C5. इसका आ गया आंसर नंबर 2. ओके, फाइनल आंसर कितना है फिर अभी? व्हाट इज फाइनल आंसर? इट इज आंसर 1 प्लस आंसर 2. का प्लस केलं हो मी? और है. Final answer. और केस है, बिकॉज we may have case number 1 or case number 2. That's why I have used the principle of addition here. Is it okay? Yes sir. Perfect. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1-2 लोगों के समझ में आ रहा है. प्लीज मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. हा वाला मस्त होता सर. हाँ, सगळे थोडा question जनरल भारी. नॉलेज टाइप होता. तेच म्हणतो मी. सी, मॅथमॅटिक्स इज नथिंग बट इट्स पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं मी. माझं जो फर्स्ट सेशन होता ना, तिथे पझल्स आहे बॉस. सब पझल्स आहे यहाँ पे. जे आपण सुडोकू वगैरे सॉल्व करतो ना, तेच आहे. तुम्ही हे क्वेश्चन कुठेतरी हवाबाजी करायची असेल ना आपल्याला, हे क्वेश्चन कोणाला तरी द्यायचं आपल्याला. सांग बाबा हे किती काय काय करू शकतो तू.
एक वर्ड द्यायचा तुम्हाला, त्यांना सिम्पल वर्ड द्यायचा. ठीक आहे, EAGLE, त्यांना म्हणायचं की बाबा ईगल, ह्याच्याने किती तू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म करू शकतो सांग बरं मला. ठीक आहे, बघायचं मग ते सांगू शकतात का आपण. सांगू सांगायचं शकले when तर repetition is allowed, not allowed. आपल्या घरी मोठे भाऊ बहीण असतात ना, ते खूप उडतात. ठीक आहे, तुला काही येत नाही, तुला काही येत नाही म्हणले ना, मग त्यांना म्हणायचं की सांग, मग ह्याचं उत्तर सांग म्हणायचं. पझल्स खेळत राहायचे, आपल्या घरच्यांसोबत पझल्स खेळत राहायचे, मजा येते. आन्सर आलं तुम्ही पण नका उडू जास्त, उडायचे बरोबर नसतं. हो हो. Let's see the next one, last question. 5 students are selected from 11. Okay, how many ways can these students be selected if 2 specified students are selected, 2 specified students are not selected? ये वाले क्वेश्चन पर हम लोगों ने देखा है. देखो टोटल अपने पास कितना है 11. कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? 5 लोकांना सिलेक्ट करायचं. ओके, 11 मधून 5 जणांची टीम फॉर्म करायची. केस नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द ग्रुप. सो स्टूडेंट 1 आणि स्टूडेंट 2 ऑलवेज इंक्लूडेड इन द ग्रुप. सो इन हाऊ मेनी वेज वी कॅन डू दॅट? आता हे जर 2 जर इथे आले, तुमच्या सिलेक्शन साठी किती राहिले हो? 9 जणच राहिले फक्त. ओनली 9 स्टुडंट्स आर अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन. आता ह्या 9 मधून किती लोकांना काढायचे? 9 मधून फक्त 3 लोक पाहिजेत, कारण हे 3 लोक आणि हे प्लस उरलेले हे 2 टोटल झाले 5. सो द आन्सर इज व्हॉट? इट इज 9C3. आर यू गेटिंग? हो सर. नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, देखो भाई, 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट सेलेक्टेड. वो जो 2 बंदे थे ना, इसको हम लोगों को सेलेक्ट करना ही नहीं है. दे आर नेवर इंक्लूडेड इन अ ग्रुप. ओके, सो नेवर इंक्लूडेड इन अ ग्रुप मतलब आता अभी कितने लोग हैं, कितने लोग चाहिए अपने ग्रुप में? 9C5 5 लोग कारण चाहिए. की ते 2 5 लोग पाहिजे. ओके, यस. सो दीज 2 आर नेवर इंक्लूडेड, मतलब ये 11 में से वो दोनों को निकालना है, वो सिलेक्शन में है ही नहीं. आता सिलेक्शन साठी किती अवेलेबल आहेत आपल्याकडे? 9च अवेलेबल आहेत. सिलेक्ट किती लोकांना करायचे? 5 लोकांना. सो दॅट विल बी आन्सर इन 9C5 ways you can do that. Okay, so answer for the first question is what? It is a 9C3, and for the second this is equals to 9C5. Is it okay everyone? हो. हो सर. Perfect. So I hope you have understood all the questions and the concept. So if you have not understood any of these question or concept, please reach me. You can call me, message me, no worries. We'll try to solve your doubts as early as possible. Okay, so after this section, now we will come to the properties of the combination, which is again very important to solve these type of calculations in a efficient way. फास्ट कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, आता हे सगळं आपण प्रॉपर्टीज मध्ये चेक करणार आहे. ओके, सो लेट्स चेक द प्रॉपर्टीज हिअर.